70% ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. 70% ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ, whether or not you want to increase or decrease. ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 90% ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, this one ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಈಗ. ಅದಿರ್ಲಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Can you hear my sound, sir? Yes, sir. Okay. ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಸರ್, ಅದು ಕರ್ಟನ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಬ್ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. Good evening, sir. Sir, good evening. Thanks for joining this webinar. Sir, participants, good evening. We have with us very experienced principal, Professor Vergeese sir with us. He will be delivering a talk on cell cycle and cell division. Before beginning the talk, let me give a brief introduction on the achievements of Professor Vergeese sir. Professor Vergeese is now principal in Government PU College, Malpe, Udupi. He completed degree from Sayadri College, Shumoga, and MSc in Botany from Manasa Gangotri, Mysore. He was appointed as a PU College Biology lecturer to Government PU College, Ilkal, Bagalkot in 1993. He has completed 10 years of service in Ilkal. Later, he was transferred to Udupi Girls PU College in 2003 and continued as lecturer up to 2018. Now, sir has been promoted as principal since 2008. Since 4 years, sir has been the principal in the Government PU College. He has been the resource expert for many PU training programs. He has been the trainer to high school teachers. Now, today, sir will be delivering a talk on cell cycle and cell division, which is in the PU curriculum. I request all the students to be attentive and take notes of what sir says. Sir, I also request you to kindly give a few pages of notes next few days so that we'll be bringing out a compendium of all the talks for the benefit of students. Sir, okay, with this background, yes, sir. With this background, I request you to kindly deliver your talk, sir. Over to you. Okay, sir. Thank you. Hi, students. So today, let us discuss a few things about the cell division and cell cycle. I think you are very familiar about this chapter. See, of course, human beings are multicellular organisms. And we start our life from a single cell. Zygote. Nama life allinda prarambha agtade. So the zygote is a single cell. Is it or not? And the zygote is formed by the fusion of male and female gametes. So that single celled zygote, from that a multicellular, a huge organism, it may be human being or any other animal, even an elephant also. So ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ. Imagine that single cell later becomes a multicellular organism. A single cell in the multicellular organism. Few things we very important to note here that a single cell, for example, in case of human being, a single cell, how many chromosomes is there? Was there? ಮೊದಲು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆ ಒಂದು zygote ನಲ್ಲಿ how many chromosomes ಇತ್ತು? Just 46 chromosomes ಅಥವಾ 46 chromosomes. Just word ಬೇಡ ಬಿಡಿ. 46 chromosomes were there or are there. Now
ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎ ವುಮನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ cells are there, and all the cells again they contain same number of chromosomes. ಆ zygote ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ the same number of chromosomes are there. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the magic that occurred on that zygote? zygote ನಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು one cell ಇಂದ billions of cells formation ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ zygote ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು chromosomes ಇತ್ತು, the same number of chromosomes are there in all cells of the body. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ತೆಗಿರಿ, ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ತೆಗಿರಿ, that contain 46 chromosomes. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the events that occur during the cell division? ಇದು ಒಂದು. Second, one more important to be discussed now. For example, I said no, human beings contain 46 chromosomes in all its cells. ಹಾಗೆ for example, your mother also contain 46 chromosomes in her cells. Your father also contain 46 chromosomes in all, in all his cells. ಹಾಗಾದ್ರೆ you are also contain 46 chromosomes in your cells. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅಪ್ಪನಿಂದ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮನಿಂದನೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 92 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ just 46. Correct. What was the magic that occur in the body of father and mother? And again you have also same 46 chromosome in each and every cells of your body. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. So this is a second event. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 different types of cell divisions. ಇದೆರಡು ತರ cell division. One is mitosis, another is meiosis. Mitosis in that the all body cells maintain same number of chromosomes. That's why we call that as mitotic division, otherwise equational division. Whereas meiosis agide hege, adu hege agtade, the generation after generation, how can this chromosome number will be maintained? That will be explained in meiosis. First we are going to discuss few things about the mitosis. Okay na? Few slides nalli kelu statements alla ide nodi. A multicellular organism start life as a single cell, the fertilized egg or zygote, and grow. Okay, grow by addition of new cells. The new cells arise by division of the pre-existing cells. No single cell can origin or develop or form from without any pre-existing cells. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. These 3 things should occur. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is somewhat like your examination and your education. For example, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ PUC, there are about 10 months you are going to study. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 10 months ಅಲ್ಲಿ maximum time for you are preparing yourself for attending the examination. ನೀವು examination attend ಮಾಡೋದು ಬರೀ 3 hours. 3 hours exam attend ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ more than 9 months you are practicing that, studying the things like that. The division phase in the life of a cell is very short period. A division ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it needs to make prepare. So the preparation stage is the longest duration stage. The preparation stage is generally called interphase. Division stage is called M phase. ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ಚಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, a cell should prepare
itself for the next division. Division is a very short periodic one, whereas preparation is very prolonged process. Okay, the preparation phase is called interphase and the division phase is called M phase. M phase means mitotic phase anta. A mitosis na ankonde adana M phase anta madiddu. That is M phase means mitotic phase. Okay, yeah. There is one more type of cell cycle is there. Adana now amitosis anta kariteve. Amitosis is very less common type of cell division. Other much more explanation is not there in your, not given in your, in your book. Hagadre, what are the events that occur during cell division? Cell division there is a cell cycle. This cell cycle nalli very short period division phase, very prolonged period there is an interphase. Listen carefully. Cell division is a very important process in all living organism. During the cell division of a cell, DNA replication and cell growth takes place. DNA replication ಆಗಬೇಕು, cell growth ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ DNA, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ DNA, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ means it has a cell wall and inside there is a nucleus. A small ball like structure will be there inside such a cell. There's a nucleus ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? Just imagine. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್. Inside there is a small ball like structure called nucleus. Inside the nucleus there are chromatin. How many chromatin are there in human cell? 46 chromatin. Chromatin, thin thread-like structure, elongated thread-like structures are called chromatins. And the 46 chromatin irutte. ಒಂದು chromatin ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ. Take out one. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ thick ಆದ್ರೆ you can call that as chromosome. Chromatin becomes chromosome when it comes or when it changes its shape, and that is a thickness, condensing and what do you call condensation, thickness, shortness. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ thin elongated structure ಇರೋದ chromatin, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ thick ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. One chromatin or one chromosome contain one DNA molecule. ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. One cell, inside there is a nucleus. There are 46 chromatin. Each chromatin after condensation become chromosome. Each chromosome is made up of one DNA molecule. One DNA molecule nalli there are two strands are there. Two strands, one DNA. Okay. ಈ DNA replication ಆಗಬೇಕು. Very very important. Replication ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು DNA molecule ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು DNA molecule ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು DNA molecule ಇದ್ದು ಎರಡು DNA molecule ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 46 DNA molecule ಇದ್ದು 96 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಅದು ಟಚ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ 92. ಇಟ್ ಈಸ್ 46 ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ chromosome never increase, but content of DNA will increase. DNA content ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ 46 ಉಳಿತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ DNA ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ DNA. ಆ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ಆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಸಬ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ 2 DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗಳು, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಗಲ ಮಾಡೋಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಅದೊಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ 2 DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೌ again attached together. This is
the things happen during DNA replication. ಇದನ್ನ DNA replication ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ DNA replication ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ A and C one DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ B and D another DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So in such a way they maintain the same number and same kind of chromosome in their daughter cells. All the 46 are the duplicate ಆಗುತ್ತೆ, all the 46 duplicates attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ all the 46 separate ಆಗ್ತದೆ. 40 separate ಆಗುವಾಗ 23 separate ಆಗೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ duplicated ಆಗಿ ಎರಡಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. By number you call that as 46 only, but the content of DNA doubles. This process is called replication. ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events themselves under genetic control. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ M ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, that is a division phase, very short period. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ human cell divides once in 24 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 24 hours ತಗೊಂಡ್ರೆ 23 hours it takes or it utilizes for the preparation. Only 1 hour it takes for the division. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 95% times it takes for preparation and only 5% time it takes for division. ಪಕ್ಕಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ M phase. ಅದು M phase, ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸ್ M phase. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 other phases. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 phases. ಯಾರ್ಯಾವುದು? G1 phase. What do you mean G1 phase? Gap 1 phase. What do you mean S phase? Synthetic phase. What is the G2 phase? Gap 2 phase. Andre a cell that begins at G1, they completed G2, then enter into division phase. After the division, again the daughter cells are there now. The daughter cells again enter into G1 phase. Andre mitosis ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲ್ಗಳು again they enter into G1 phase and then to S phase and then to G2 phase. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್. ಎನಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ G1 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G1 ಫೇಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. Once in approximately every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organisms to organism. And very unto yeast it takes 90 minutes only. Yeast cell to divide takes 90 minutes. A bacteria cell takes only 20 minutes. Andre ella prani pakshi gida maragalalla onde ತರ division ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. There is variation is there. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. again ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ M phase ಇಲ್ಲುಂಟು. Only this much of time is taken for the division. Remaining all that entire duration is taking for preparation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, the cell cycle is divided into 2 basic phases, interphase and M phase. Okay, the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represents the phase between the 2 successive M phase. ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸ್ ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ celled zygote stage ನಿಂದ multicellular huge organism that is developed by mitosis. Number 1.
It also occurs in the immature germ cells. Immature germ cell ಅಂದ್ರೆ germ cell ಅಂದ್ರೆ sex cells. ಆ sex cells ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again, come to the meiosis. Meiosis cell agate that occur on matured germ cells. Matured germ cells, in case of human being, in the testis for sperm formation, in the ovary for ova or egg formation. What about in plants? There are reasons, and the flowering reason is yella, adralli anther ideyalla, anther olagade sporogenous tissue anta irutte, adralli meiosis. Andre meiosis is always occur to produce gametes. Okay. Meiosis ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. I am going to discuss about the mitosis. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is a significant to note that 24-hour average duration of cell cycle of human cell, the cell division proper lasts for only for an hour. ಅಂದ್ರೆ ಆ division phase completed within an hour of time. What about the remaining hour or remaining duration? That is used for the preparation. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ interphase in terms of percentage ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 95% of duration it takes for interphase. Okay, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 2 events ಅಕ್ಕರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 events ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. G1S, G2. ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್? ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, cytoplasm, cyto means cytoplasm. Karyokinesis ಅಂದ್ರೆ division of nucleus. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, division of nucleus ಅಂದ್ರೆ separation of chromosome simply. Okay, so that is karyokinesis. ಆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Here cytoplasm divides, that is what called cytokinesis. ಚೂರಾಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ. Now we want to discuss about what are the important events occur during G1 phase, S phase and G2 phase. ನೋಡಿ, G1 phase ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ G1 ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ DNA replication. And DNA replication ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? S phase. So it is the space or gap between the division phase and the synthetic phase. Synthetic phase is the phase during which DNA replication occur. S phase ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G1 phase? ಅದು ಯಾವ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ at which stage the G1 phase, or what are the things that happen during G1 phase. At G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. G1 phase ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, cell is metabolically active, number 1. Second one, continuously grows but does not replicate its DNA. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಏನು? ಮೆಟಾಬಾಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರೋ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸೆಲ್ನ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G1 phase. ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ DNA 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G1 phase. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದೆನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು G1 phase ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮೆಟಾಬಾಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರೋ. ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್? S phase. G1 ಆದ್ಮೇಲೆ S ಇದೆಯಲ್ಲ, synthetic phase. What are the things happen during synthetic phase? During which DNA synthesis means replication takes place. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, A ಮತ್ತೆ B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ A and B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು C ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸದೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಒಂದು ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 DNA molecules are formed, but these 2 DNA molecules are not separating at that stage. Still they are attached. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಸೇ ಡಬಲ್ ದ DNA contained but same number of chromosomes. ಅದು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if the initial amount of DNA is denoted as a 2C DNA amount, then it increases to 4C. ಅಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. But the number of chromosomes never increase. A word now use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay, so that the synthesis marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. DNA ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, however there is no increase in the chromosome number. ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 46 ಇದ್ದದ್ದು 92 ಆಯ್ತು, ಬಟ್ 92 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ we should say that 46 doubled. If the cell had deployed or 2n number, the chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosomes remain the same. ಅದು 2n ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ in animal cell during S phase, one more thing happened. ಅದು animal cell ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, because animal cells contain centriole. Centriole duplication also occur during S phase. ಹಾಗಾದ್ರೆ S phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ G2 phase? ಇದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವತ್ತೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. G1 ಮುಗೀತು, S ಮುಗೀತು, G2 ಬಂದ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. Okay, here also some proteins are synthesized and that is the preparation for the mitosis. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಉಂಟು. Some cells in the adult animals do not appear exhibit division, ಆಗಲ್ಲ, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cells. Mitosis, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಡಿವಿಷನ್ ಆದವರು ಅದರ ಮರಿಸಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನೋ ನೀಡ್. Some of the cell will be as a permanent cell, they will not divide further. But by chance ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಂಸ ಬೆಳೀತದಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ the growth is to some definite stage or definite level, defining the, I mean, there is what is the word we use, limited growth. That's right. ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ 20-21 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ GH ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಡಾರ್ಫಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ GH ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೀಸ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ದ ಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, G1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, G1 they enter into G1 and some of the things are accumulated and some of the cells they take rest. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಎಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Some cells will be there at G1 phase and it will be stored as a reserve cells. ಮುಂದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ G2 ಹೋಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸಚ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, there is a cells that do not divide further exist G1 phase, ಅದನ್ನ ದಾಟತ್ತೆ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದನ್ನ G0 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ G0 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಬಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು G0 ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ G0 ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಸೆಲ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferation. Proliferate ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Unless called on to do so depending on the requirement of the organism. ನನ್ನ ಗಾಯ ಎಲ್ಲೂ ಗಾಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ G0 ಹೋದ ಸೆಲ್ SC ಬಂದು G2 ಬಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು G1 ಇಂದ G0 ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ G1 S G2 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್. ಆ ಕ್ವಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಾದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Against this plants can also show that mitotic division both haploid and diploid cells. Already ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ the cell divisions are of 3 types. ಯಾವುದು amitosis, mitosis and meiosis. ನಿಮಗೆ amitosis ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳುಂಟು that occurs in some lower organisms like amoeba, sorry ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. that some case in case of bacteria, some yeast and other things ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು amitosis, not familiar. Mitosis already we say. Mitosis ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. What is the division? There, I mean, the division phase can be again subdivided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. ನೀವು G1 ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, S ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, G2 ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ರಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 phases. ಯಾರ್ಯಾರು? ನಂಬರ್ 1 prophase, metaphase, anaphase, telophase. What is the prophase? ನೋಡಿ G1 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿ ಸಪರೇಟ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ G1 ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತು ಸರ್, ಅಥವಾ G2 ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತು ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಎಂ ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನೋ, G1 ಮುಗಿತಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಂ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಆ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್? ದಟ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ಓಕೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಇಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅನಾಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅನಾಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸೆಲ್ ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. 4 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋರೊಳಗೆ ದೀಸ್ 4 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಎಂಡ್ ಬರೋಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೋ, they start condensing, shortening and thickening to become chromosome. ಎರಡನೇ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ becomes chromosome ಆಯ್ತಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. 3ನೇ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, the centriole duplicated, now it is there on one pole, one pair that separated from that area and they move toward the opposite pole. ಅದೇ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮುಗಿಯೋರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. Then again from the centriole occupy the opposite pole, and from the centrioles the spindle fibers start producing spindle fiber ಅಂದ್ರೆ fine protein tubules. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಕೆ, ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 2 ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್, 2 ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ದನ AC ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್, BD ಮತ್ತು ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು? ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 2 ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲ್ಡ್ ಟು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಇದಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸರ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಇಸ್ the chromosomes are maximum thickened, shortened and condensed. They are condensed to their maximum, and this is the right time to see these chromosomes under your light microscope. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಆ ಕಡೆ ಮೇಲಿನ ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೂ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪೋಲಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪೋಲಿಂದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪೋಲಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದು ಮೆಟಾಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟಾಫೇಸಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅನಾಫೇಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದರ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಕೈನೆಟೋಕೋರ್. ಆ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ನಮ್ದು ಅನಾಫೇಸ್. ಅನಾಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಎಳಿತದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಲ್ಲ AC1 BD1 ಇವೆರಡು ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. AC move to one pole of one chromosome, BD of the same chromosome move to other pole. ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ DNA ತಾನೆ, DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ, ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ 46 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ, ಒಂಚೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. The sister chromatids of each chromosome move to opposite poles of the spindle. ಯಾರು ಸರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ದೇ ಮೂವ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್. ಅನಾಫೇಸ್ ಮತ್ತೆಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ AC BD ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪೋಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ reappear, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ reappear, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಇದು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಲೋಫೇಸ್ಗೂ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್. ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್
Telophase is the end of the nuclear division. That is a karyokinesis. Adu telophase mugitu, karyokinesis ಆಯ್ತು. ಈಗ what is the things remain now? ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? That is cytokinesis. ಇದು metaphase stage ಇದು cytokinesis. What do you mean cytokinesis? Division of cytoplasm. ಈ division of cytoplasm has some characteristics. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಫರೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಒಳಗಡೆ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್? ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತಾನೇ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೇ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫರೋ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮುಗಿದಾಗ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಸರ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, DNA ಪೇರಿಂಗ್, ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ DNA is composed of nucleic acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. DNA is made up of 2 polynucleotide strands run anti-parallel and equidistant, and these 2 strands are held together by hydrogen bonds. The hydrogen bonds are formed between purines and pyrimidines, in particular adenine bonds with the thymine by 2 hydrogen bonds and guanine bonds with the cytosine by 3 hydrogen bonds ಅಂತ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲದ್ರೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು? ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಜೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇಮ್, ಜೀನ್ಗಳು ಸೇಮ್. ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್. ಕಣ್ಣಿ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್, ಆ ಜೀನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ 30,000 ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ಜೀನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? So this is the things that in animal cells this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cytoplasm into 2. Plant cell ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore cytoplasm, so therefore they undergo cytokinesis, a different mechanism as cell plate formation. Okay, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. That maintain chromosome number in all cells of the body, number 1. And again that mitosis, that very useful during the repairing the part of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಬಂದು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್.
In lower plants like Bryophyta, Pteridophyta ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ and in female in the ovary only. And resultant ella agtade diploid cell alli. What is the resultant cells? Haploid. Meiosis ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು haploid ಆಗಬೇಕು. Meiosis ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ haploid cell ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And again, unlike mitosis, meiosis has two stages of cell division. ಎರಡು stage, ಎರಡು cell division. We call that as first meiosis and second meiosis. ಆಯ್ತಾ? Mitosis ಒಂದೇ division. ನೋಡಿ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ that mother cell divides into two. Others are divided into two. Two daughter cells ಇದೆಯಲ್ಲ again it undergo second meiotic division. ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು means one parent cell after the completion of meiosis produce 4 daughter cells. Mitosis ಅಲ್ಲಿ one mother cell produce 2 daughter cells. Meiosis ಅಲ್ಲಿ one complete meiosis produce from 1 cell to 4 cells. ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗಲೇ ದಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್. Means each daughter cell contain 23. Parental 46, daughter cells contain 23. ಎರಡು 23 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ daughter cells once again go for second meiotic division. ಅವಾಗ what happened? Both the cells they divide. The daughter cell divide to produce further daughter cells. No, ಕೊನೆಯ daughter cells ಬಂದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 23. 4 cells which contain 23 each. This is the step that occur during meiosis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So the very important one ಆಗೋದು ನೋಡಿ it occurs in the gametocytes and sporocytes. What do you mean sporocytes? Spore producing cells. Gametocytes, gamete producing cells. Gametocytes ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು in case of animal cell ಅಲ್ಲಿ, sporocyte ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು that is in case of plant cell ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು meiosis. meiosis ಎರಡು cell division ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ like mitosis the meiosis also during meiosis also the same type of interface will be there. Illu saga ade riti interface is common for both. Common alla same type for both mitosis and meiosis. Meiosis agodikina modulu interface agbeku, mitosis agodikina modulu interface agbeku. Right, already mitosis interface nanu helide. Meiosis interface gu mitosis interface there is no difference, same ade riti ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. G1 ಇದೆ, S ಇದೆ, G2 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ G1 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 20-25 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ಯುಬಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಎ ಬಾಯ್ ಪ್ಯುಬಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಜ್ 11, 12, 13, 15 ಈ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 13 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 12 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 14 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಅಥವಾ ಅದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು 18-20 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಗಳ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು? He received 23 chromosome from his father and 23 chromosome from his mother. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಟು ಅವನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ. ಈವನ್ ಅವನ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ there are 2 sets of chromosome. ಏನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 23 chromosome given by his father and 23 chromosome given by his mother. So that 23 is one set, another 26 is another set. So 2 sets are there. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 23 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 23 ಲೈನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ, ಕೆಳಗಡೆ 23 ಲೈನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ 1 to 23 ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಸಹ 1 to 23 ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೇಲಿನ 1 to 23 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಕೆಳಗಿನ 1 to 23 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. These two chromosomes we call that as homologous chromosomes. ಈ ಐಡಿಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ 23, ಅವನ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ 23ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೆಂತ್. ಅದು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಬೈ ಲೆಂತ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಲುಕ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್, 10th ಆಫ್ 10th, 20th ಆಫ್ 20th, 22nd ಆಫ್ 22nd, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಯಾವ್ದು 22nd ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ 22ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ 22ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೆಂತ್. ದೋಸ್ therefore they are called homologous chromosomes. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದ 23ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅವನ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದ 23ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಒನ್, ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವನ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇದೆ. Okay, all these are there in the cell. G1 ಇದೆ. The cell grows continuously and that development occurs and it accumulates whatever things required for the cell division. Means required for the DNA duplication. S-phase ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜೀವನಿನ ಕೆಲಸ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇಡ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಲೆ ಕೈ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 23 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು 23 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ 23 ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, ಇದು 23 ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ 23 ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್, ಇದು 23 ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂತಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಗೆ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಉಂಟು ತಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎ ಅಂತ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತಾನೆ. ಎಗೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಬೆರಳು ತರ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಸೆಟ್, ಮೊದಲು ಒಂದಿತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು? G2 ಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G2 ಫೇಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರು? ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1, ಅನಾಫೇಸ್ 1, ಟೀಲೋಫೇಸ್ 1 ಅಂತ. Meiosis 1 further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Meiosis 2 anna again that is divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. So in such a way you should divide. ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಇದು. ನೋಡೋಣ, ಆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ನ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ process again. That's a very prolonged one. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 5 ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 5 ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಝೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಕೈಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್, ಡೈಕೈನೆಸಿಸ್. ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಕೈಟೀನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಝೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಕೈಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕೈನೆಸಿಸ್. ಇದು 5 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಯಾರ್ದಿದು? ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್
further 5 substages. ಯಾರ್ಯಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೈಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಟೈಕಿನೆಸಿಸ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ಸಿನ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ disappears. Character number 2, nucleolus also disappears. Character number 3, chromatin become thick, short and condensed to become chromosome. Character number 4, that centriole divide and move toward the opposite pole and start spindle fibers. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಇದು 4 events ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋರೊಳಗೆ these 4 events must complete. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ the chromosomes ಇದೆಯಲ್ಲ, they show some important arrangements and some important events also going on. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ arrangement, that characters ಇದೆಯಲ್ಲ, events that occurs, no, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೈಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಟೈಕಿನೆಸಿಸ್. ಇದು 5 ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1. ಇದು 5 ಮುಗಿಯೋರೊಳಗೆ ಆ 4 events ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ elongated, then they look like some beads on string. ದಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1ನ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, during leptotin stage the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continues throughout the leptotin. ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸಣ್ಣ ಕಾಣಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನಿನ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ಇನ್ನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ನಿಧಾನ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನಿಧಾನ ಥಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ನಿಧಾನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಝೈಗೋಟಿನ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಸೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಸೆಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಸೆಟ್. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗ್ ತನಕ. ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರಿಗೆ ಇವರು ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇವರಿಗೆ ಇವರು ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದರ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು, ನೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. The pairing occurs between the non-sister. ಇವರಿಗಿವರು sisters, ಇವರಿಗಿವರು sisters, ಇವರಿಗಿವರು non-sisters, ಇವರಿಗಿವರು non-sisters. The pairing occur, synapses or pairing occur between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. Okay? ಇದಾಗ್ತದೆ. This pairing is called synapses. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? This is a very interesting stage. The electron microscope graph of this stage indicate that chromosome synapses accompanied by the formation of a complex structure called synaptonimal complex. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. The first 2 stages of prophase 1 relatively short. ಯಾವುದು? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಝೈಗೋಟಿನ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾಕೈಟಿನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಹೋಲುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಹೋಲುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಪೇರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಈಚ್ ಇಂಚಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೀನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೀನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 paired homologous chromosome ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್.
exchange of genetic material occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosome. ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಎ supreme hybrid because we are born from two family trees. ನಾವು ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಜೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜೀನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನ್ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. That's why we are totally unique. ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we are totally different from any others. You don't compare yourself with other one. ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಬೇರೆ, ಟೋಟಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾಜ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ. ಇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್, ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಶೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಯಾಸ್ಮೆಟಾ. ಕಯಾಸ್ಮೆಟಾ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಕಯಾಸ್ಮೆಟಾ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟರ್ಮಿನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಯಾಸ್ಮೆಟಾ ಜಾರಿ ತುದಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ತುದಿನಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದಾಗ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಮುಗೀತು, ಆ 4 ಇವೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅನಾಫೇಸ್. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವರೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲೋ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ಡ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಡ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲಕ್ಕೆ? ಇಂಥವ್ರು 23 ಜನ. ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋರು ಎಷ್ಟು? ಇಂಥವ್ರು 23 ಜನ. Duplicated 23 move to upper pole, duplicated 23 move to lower pole. This happens during anaphase. Telophase ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ reappearance of nuclear membrane, nucleolus, thinning and elongation of chromatids. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು telophase. ಅಲ್ಲಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಸೆಲ್ಗಳು 2 cells are formed. Each cell contain only 50%. I mean, the chromosome number reduced to half. Therefore, this stage is called reduction stage. ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಶುಡ್ ಸೇ ಐ ನೀಡ್ 5 more minutes. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Hello sir, 5 more minutes I need to complete this one. Hello sir. Okay, I continue. Yeah, please continue. Okay. So that is the reduction division. Why, you know why it is called reduction division? The chromosome number reduced to half. 46 ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಬಂತು.
ಆಯ್ತಾ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 2 ಸೆಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಚ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಚ್. ಬಟ್ ಆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಪೇರ್ ಆದ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. Duplicated 23 are there in one cell, duplicated 23 are there in another cell. ಪಕ್ಕಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈಚ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲೋಫೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ now duplicates. That's the only thing happened during the interkinesis between the first and second meiosis. But second meiosis, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, 2 ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ and that second meiosis further divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Prophase 2 ಒಂದು ಸೆಲ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆದ್ರೆ 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರೀಡ್? ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಫೇಸಿಗೆ ಬಂದ ಸೆಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಥಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮೈಯಾಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 2 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನ್ ಬಂತು? ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಿಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದುಂಟು ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2 ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಬಂತು, ಅನಾಫೇಸ್ 2. ಅನಾಫೇಸ್ 2ಗೂ ಅನಾಫೇಸ್ 1ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾಫೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂತ 23 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂತ 23 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಪೇರ್ಡ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು, 23 ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ 23 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 23 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ, 20 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್? 23 ಈಚ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೂ 23 ಟೋಟಲಿ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Prophase 2, okay, then anaphase 2, telophase 2, metaphase 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Note. Immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome are fully elongated, purti elongation agala alli start agutte. In contrast, for meiosis 1, meiosis 2 resembles mitosis. The nuclear membrane disappears by the end. The chromosome again become compact. Adanne alli helidu, adanne illi helide. Metaphase alli these chromosomes are arranged, duplicated chromosome 23 chromosomes are arranged on the equator, and spindle fibers attached from both the sides to the kinetochore of the chromatids. Anaphase alli the chromosome split agutte. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of the chromosome. Hagagi duplicated chromatidಗಳು separate ಆಗ್ತದೆ. Telophase nalli everything again like that of the mitosis. Nuclear membrane reappears, nucleolus reappears, that chromosome become thin, long and thread-like and become chromatin. Okay, spindle fibers are completely disappeared. All these things happen. Aita, this is meiosis. Agar meiosis na speciality in sir, this is very essential to maintain chromosome number generation after generation. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, you are evolved, you are advanced. This evolution you by because of meiosis. Variability, genetic variability, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
Yeah, that is by meiosis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 hours ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟ್. I tried my level best to make you people to convince ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 80 minutes. Okay, so this is the end of this things. ನಾನು ಓದಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. meiosis is the mechanism, sorry, yeah, by the conservation of specific chromosome number of each species, that is, sorry, achieved across the generation. ಅಂದ್ರೆ generation to generation ಏನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ chromosome number, that is by because of this meiosis. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಲ್ಲ. Those genes are inherited from our mother and father, and the father and mother have their own genes. They are inherited from their family members. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಅದು ಉಂಟು, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is the end of the class. Thank you. Hello sir. Hello sir. Hello. Hello sir. sir. Yeah. It's over sir. Ramesh is yeah. Ramesh sir is busy in other meetings, sir. So on behalf of Ramesh sir, our president, chairman sir, and all the KST staff and the students of PU who are here participating in this Cisco Webex, I would like to extend my your pick. It was very informative, especially for the JEE and CET examinations. I extend my thanks to you once again, sir, for providing such information to the students and the participants here. People are watching in the YouTube live also. So thank you very much, sir, for giving us this knowledgeable insights. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. So participants, tomorrow there is another talk at 3:30. So please be online, both in Cisco or in YouTube, wherever is possible for you. So meet you tomorrow. And we are very sorry for today's glitch. There is a technical error. So we couldn't connect in time. So thank you. Thank you and all. Have a nice evening. Take care. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye sir.